श्री कृष्ण गुड मॉर्निंग ત્રણ નવના વિદ્યાર્થીઓ સ્વાગત છે। પ્રકરણ નંબર 12 માં ધ્વનિની અંદર આપણે ગુણક પરાવર્તન ઉપયોગ કોને કહેવાય તે લેવાનું છે। સૌથી પહેલા ગુણક પરાવર્તનના નિયમની અંદર મેગાફોન હોય, લાઉડસ્પીકર હોય, હોર્ન હોય, તુરીઓ કે શહેનાઈ જેવા વાદ્યો એવી રીતે બનાવવામાં આવતા છે કે જે રીતે ધ્વનિ બધી દિશામાં ફેલાવાને બદલે માત્ર એક જ સામાન્ય દિશામાં ચોક્કસ ગતિ કરતા હોય છે। तो मेगाफोन, लाउडस्पीकर, तुरी, हॉर्न, शहनाई जेवा संगीतना साधनों जो है एवी रीते बनाववामां आवता है कि जेथी ध्वनि बधी दिशामां फैलावाने बदले मात्र एक ज दिशामां आगळ વધતા જોવા મળતો હોય છે। આ પ્રકારના સાધનો બનાવવા માટે એક નળીનો આગળનો ખુલ્લો ભાગ શંકુ આકારનો બનાવવામાં આવતો હોય છે જેની મદદથી ઉત્પન્ન થતો ધ્વનિ જે છે એ ધ્વનિને વારંવાર પરાવર્તન પણ કરી શકાતું હોય છે અને જે પ્રેક્ષકગણ છે પ્રેક્ષકગણ સુધી અવાજને સરળતાથી મોકલી શકાતો હોય છે। त्यारबाद स्टेथोस्कोप जो है स्टेथोस्कोप ए मेडिकल उपकरण है जे शरीर अंदर हृदय और फेफड़ा में उत्पन्न थता जो ध्वनि तरंगों जो है एने सांभळवा माटे काम करवामां आवतो छे। स्टेथोस्कोपनी अंदर दर्दीना हृदयना धबकारा जो है सांभळवा वारंवार ध्वनिना धबकारा उत्पन्न थता होय छे। तो आ दर्दीना धबकाराने वारंवार सांभळवा माटे या ध्वनिना तरंगों वारंवार परावर्तन पाम्या बाद डॉक्टरना कान सुधी ते पहोंचता पण जोवा मळता होय छे। तो स्टेथोस्कोप ए पण ध्वनि परावर्तन माटेनुं एक महत्वनुं साधन गणातुं होय छे। त्यारबाद कॉन्सर्ट हॉल, सम्मेलनना ओरडाओ अने सिनेमा हॉल जो छे एनी छत हमेशा वक्राकार आकारनी बनाववामां आवती होय छे जेथी ध्वनिनुं परावर्तन थई गया बाद ध्वनि हॉलना बधा भागोमां पहोंचाडतो होय छे। એટલે કે सिनेमा हॉलनी जे दीवाल जे छे वक्राकार आकारनी बनाववाथी ध्वनिनुं परावर्तन थई जतुं होय छे अने अंदर बेठेला तमाम प्रेक्षको जे छे एना सुधी सरळताथी अवाज सांभळी शकातो होय छे। त्यारबाद क्यारे क्यांक वक्राकार ध्वनि बोर्ड बनाववामां आवता होय छे। ए वक्राकार ध्वनि बोर्ड जे छे ए ध्वनि मंचनी पाछळ राखवामां आवतो होय छे जेथी करीने ध्वनि जे उत्पन्न थयेलो होय छे ए ध्वनि आ ध्वनि बोर्डथी परावर्तन पाम्या बाद संपूर्णपणे हॉलमां पण फैलाई जतो होय छे। क्यारेक क्यारेक वक्राकार जे ध्वनि बोर्ड जे छे ए मंचनी पाछळ गोठववामां आवतो छे राखवामां आवतो होय छे जेथी करीने ध्वनि उत्पन्न थई गया पछी ध्वनि बोर्डनी मददथी ए परावर्तन पामीने संपूर्ण हॉलमां फैलाई जतो होय छे। तो आ रीते ध्वनि गुणकना जे परावर्तन नियमों जे उपयोग आपणे करी शकातो होय छे। त्यारबाद हॉलनी छतनो आकार वक्राकार केम राखवामां आवतो होय छे। छतनी वक्राकार छत बनाववाथी हॉलनी अंदर એટલે हॉलनी अंदर वक्राकार छत बनाववामां आवे तो एने पण अनुरणन जे छे ए अयोग्य अनुरणनने आपणे अटकावी शकता होय छे। छत परथी परावर्तन पाम्या बाद ध्वनि जो है हॉलना दरेक भागमां दरेक हॉलना खूणाना भागमां पहोंची शकतो होय छे अने ध्वनि प्रेक्षकोने या दर्शकोने खूब सारी सांभळी शकातो होय छे। हवे त्यार पछी आपणे बीजो लेवानो छे सांभळवानो ध्वनि जे छे। सांभळवा ध्वनिमां त्रण प्रकार लेवाना छे श्राव्य ध्वनि, अवश्राव्य ध्वनि अने पराश्राव्य ध्वनि जेने कहेवामां आवतो होय छे। सौथी पहेला श्राव्य ध्वनि कोने कहेवामां आवे बराबर जे ध्वनिनी आवृत्ति 20 हर्ट्ज थी माणीने 20,000 हर्ट्ज होय जो ध्वनिनी आवृत्ति 20 हर्ट्ज माणीने 20,000 आवृत्ति हर्ट्जनी वच्चे होय तेवो ध्वनि सामान्य रीते मानवीय मनुष्य जे छे ए एना कान पर एनी संवेदना उत्पन्न थई शकती होय छे अने आवो अवाज जे छे ए मनुष्य सांभळी शकतो होय छे अने एवा ध्वनिने आपणे श्राव्य ध्वनि तरीके गणी शकता होय छे। जे ध्वनिनी आवृत्ति 20 हर्ट्जथी माणीने 20,000 हर्ट्जनी आवृत्तिनी वच्चे होय जे मनुष्यने कान ने सांभळवा माटे योग्य पण गणातो होय छे एवा कानने आपणे श्राव्य ध्वनि तरीके गणी शकता होय छे। तो ध्वनि तरंगना आवा आवृत्तिना विभागने आपणे श्राव्य विस्तार या श्राव्य ध्वनि कहेता होय छे। तो मनुष्यना कान जे छे ए लगभग 20 हर्ट्जथी माणीने 20,000 हर्ट्ज सुधीनो अवाजनी वच्चेनो अवाज सांभळी शकतो होय छे। हवे श्राव्य ध्वनि जे छे एनी सीमा तरंगना पद नीचे प्रमाणे रजू करी शकातो होय छे। श्राव्य ध्वनिनी सीमा तरंग लंबाई जे छे लेम्बडा भाग्या न्यू छेदमां श्राव्य आवृत्ति बराबर लेम्बडा बराबर न्यू એટલે કે વેગ ઝડપ ભાગ્યા આવૃત્તિ f। હવે હવામાં જે છે એ ધ્વનિનો કેટલો છે 340 મિનિમમ બરાબર એને મીટર સેકન્ડ માઈનસ 1 વડે એને દર્શાવી શકાતો હોય છે। એને આપણે આવૃત્તિ જે છે એ આવૃત્તિને આપણે 20 હર્ટ્ઝ વડે ભાગવામાં આવે તો કેટલા આવે 17 × 34 એટલે કે 17 આવે 17 મીટર સુધી માણસ જે છે એ અવાજ એનો સાંભળી શકતો હોય છે। तो ध्वनिनी तीव्रता जे छे तरंग माटे दर्शावी शकातो होय छे श्राव्य लेम्बडा बराबर न्यू એટલે કે વેગ ઝડપ અને ભાગ્યા આવૃત્તિ બરાબર। હવામાં
ધ્વનિની જે આવૃત્તિનો વેગ જે છે 340 ભાગ્યા 20 આવૃત્તિમાં તો 17 મીટર તરીકે દર્શાવી શકાતો હોય છે. એટલે કે એને લેમ્બડાના સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવે તો આપણને ડબલ્યુ 0.017 મીટર બરાબર એટલું મિનિમમ આપણે મળી શકતું હોય છે. તો 0.017 મીટર લેમ્બડાના સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવે તો જો હવામાં ધ્વનિનો વેગ 340 મીટર સેકન્ડ -1 હોય તો માનવ કાન દ્વારા આ ધ્વનિ તરંગોની તરંગ લંબાઈની સીમા જે છે એ 0.017 થી માંડીને 0.17 સુધી ગણાતો હોય છે. યાની કે આ બતાવ્યું છે મનુષ્યના કાન સુધી આ વાત 0.017 આવૃત્તિથી માંડીને 17 મીટર સુધીની આવૃત્તિ સુધી અવાજ સાંભળી શકતા હોય છે. હવે બીજું ઉદાહરણ છે 5 વર્ષ કે તેથી નાની ઉંમરના બાળકો હોય યા કૂતરા જેવા પ્રાણી હોય એ 20 કિલોહર્ટ્ઝ સુધીની તરંગ આવૃત્તિ સાંભળી શકતા હોય છે. કેટલા 20 કિલોહર્ટ્ઝ. 5 વર્ષથી નાના બાળક હોય યા કૂતરા જેવા પ્રાણી હોય એ 20 kH એટલે કે 20 કિલોગ્રામ હર્ટ્ઝ સુધીની ધ્વનિની તરંગની આવૃત્તિ લોકો સાંભળી શકતા હોય છે. જેમ જેમ માણસ મોટો થતો હોય તેમ તેમ એની સામાન્ય ક્ષમતા ઘટી જતી હોય છે અને કાન ઓછા અસંવેદનશીલ બનતા જતા હોય છે. તો જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ સામાન્ય માનવીના કાન જે છે ઊંચી આવૃત્તિવાળા ધ્વનિ તરંગો સાંભળવા માટે ઓછા સંવેદનશીલ બની જતા હોય છે. યાની કે જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ માણસ તો અવાજ સાંભળવાની ક્ષમતા ઘટી જતી હોય છે. આ ધ્વનિનો વેગ જે છે એ મનુષ્ય માધ્યમની જાત, માધ્યમની ઘનતા અને તાપમાન પર હંમેશા આધાર રાખતો હોય છે. બરાબર. ધ્વનિની ઝડપ જે છે v જે છે એનો આધાર માધ્યમની જાત પર, માધ્યમની ઘનતા પર અને માધ્યમના તાપમાન પર હંમેશા આધાર રાખતો જોવા મળતો હોય છે. તો આ રીતે આપણે શ્રાવ્ય ધ્વનિ આપણે લીધો કે જે ધ્વનિ આવૃત્તિ 20 થી માંડીને 20,000 હર્ટ્ઝ સુધીનો વચ્ચેનો હોય જે મનુષ્ય સાંભળી શકતો હોય છે એવા ધ્વનિને આપણે શ્રાવ્ય ધ્વનિ તરીકે ગણી શકતા હોય છે. અને 5 વર્ષ કે તેનાથી નાની ઉંમરના બાળકો હોય કે કૂતરા જેવા પ્રાણીઓ જે છે એ 20 કિલોહર્ટ્ઝ બરાબર જેટલા સુધીની અવાજની આવૃત્તિ સાંભળી શકતા હોય છે. જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ માણસની ઉંમર સાંભળવાની ક્ષમતાની દ્રષ્ટિએ ઘટી જતી હોય છે અને ઊંચી આવૃત્તિવાળા અવાજો જે છે એને પણ અમે ઓછા સંવેદનશીલ મનુષ્યને કાન બની જવાને કારણે સાંભળી શકતો હોતો નથી. ધ્વનિનો વેગ જે છે એ માધ્યમની જાત પર, માધ્યમની ઘનતા પર અને જુદા જુદા તાપમાન પર હંમેશા આધાર રાખતી જોવા મળતી હોય છે. બીજું છે માધ્યમની જાત, માધ્યમની ક્ષમતા, ઘનતા અને તાપમાન જો બદલાય તો ધ્વનિ તરંગની લંબાઈ પર 100% બદલાઈ જતી હોય છે. જો માધ્યમની જાત, માધ્યમની ઘનતા કે માધ્યમનું તાપમાન જો બદલાઈ જાય તો શ્રાવ્ય ધ્વનિ તરંગો જે છે એની તરંગ લંબાઈ પર 100% બદલાઈ જતી જોવા મળતી હોય છે. હવે બીજો છે અશ્રાવ્ય ધ્વનિ કોને કહેવાય? જેમાં 20 હર્ટ્ઝથી ઓછા આવૃત્તિ ધરાવતો એ અવાજ ગણી શકાતો છે. તો 20 હર્ટ્ઝ કરતાં ઓછી આવૃત્તિવાળા ધ્વનિને આપણે અશ્રાવ્ય ધ્વનિ તરીકે ગણી શકતા હોય છે અને આ પ્રકારનો અવાજ જે છે એ મનુષ્ય સાંભળી શકતો નથી. તો આ અવાજ કોણ સાંભળી શકતો હોય છે અથવા કોણ ઉત્પન્ન કરી શકતો હોય છે? તો વેલ માછલી હોય કે હાથી જેવા પ્રાણીઓ જે છે એ ઓછી આવૃત્તિવાળા તરંગ લંબાવો ઉત્પન્ન પણ કરી શકતા હોય છે અને સાંભળી પણ શકતા હોય. દાખલા તરીકે હાથી જે છે એ હાથી હંમેશા પોતાના સાથીદારોને સંદેશા મોકલવા માટે આ પ્રકારના ધ્વનિ તરંગો કરતો રહેતો હોય છે અને હાથીના તરંગો જેટલા સૂક્ષ્મ હોય છે કે આપણે એની બાજુમાં ઉભા રહે તો પણ આપણે સંભળાતા હોતા નથી. પણ જો બીજો હાથી જે છે એ થોડો લાંબા અંતરે ઉભો રહ્યો તો પણ એ આ પ્રકારના તરંગો સાંભળી શકતો હોય છે. બીજું કે હાથી જે છે એ 400 કિલોમીટર દૂરથી કોઈ અવાજ આવતો હોય તો પણ તેને સાંભળી શકતો જોવા મળતો હોય છે. તો અશ્રાવ્ય ધ્વનિ જે છે એ વેલ કે હાથી જેવા પ્રાણી ઉત્પન્ન પણ કરી શકતા હોય છે અને ઓછી આવૃત્તિ ધરાવતા એ અવાજોને સાંભળી પણ શકતા જરૂરથી હોય છે. ત્યારબાદ ધરતીકંપ વખતે પણ યા ધરતીકંપને કારણે જમીનના અંદરના ભાગમાં કોઈ ઉત્પન્ન થતા તરંગો જે છે તરંગો ઉત્પન્ન પણ આ પ્રકારના અશ્રાવ્ય તરંગો કહી શકતા છે. અને આ પ્રકારના તરંગો જે છે એ ચામાચીડિયા છે, ઉંદર છે, બરાબર, માછલી છે, એવા બધા પ્રાણીઓ જે છે એ પ્રાણીઓ અશ્રાવ્ય ધ્વનિ સાંભળી શકતા હોય છે. હવામાં દોલન જેને કહેવાય લોલકના દોલનો જે છે એને કારણે ઉત્પન્ન થતો અવાજ જે છે એ અશ્રાવ્ય ધ્વનિ છે એ પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી. એટલે હવામાં પણ હંમેશા લોલકના દોલનો થતા રહેતા હોય છે અને એ અત્યંત ધીમો અવાજ હોવાને કારણે આપણે એને સાંભળી શકતા નથી. ત્યારબાદ ગેંડો જે છે, ગેંડો પ્રાણી એ 5 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ ધરાવતા અશ્રાવ્ય ધ્વનિનો ઉપયોગ કરીને પોતાના સાથીદારોનો સંપર્ક પણ કરી શકતો હોય. એટલે કે ગેંડો પણ 5
હર્ટ્ઝ આવૃત્તિ એ અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકતો છે, 20 હર્ટ્ઝ કરતાં ઓછો આવૃત્તિનો અવાજ છે એ ઉત્પન્ન કરી શકતો હોય છે અને પોતાના સાથીદારો સાથે જે તે પ્રકારના સંપર્ક એ સ્થાપિત કરી શકતો હોય છે. ત્યારબાદ ત્રીજો છે પરાશ્રાવ્ય ધ્વનિ. જે 20,000 કરતાં વધુ હર્ટ્ઝની આવૃત્તિ ધરાવતો એક ધ્વનિ છે. તો જે ધ્વનિની આવૃત્તિ 20,000 હર્ટ્ઝ કરતાં વધુ હોય એને પરાશ્રાવ્ય ધ્વનિ કહેવામાં આવતો છે. આ ધ્વનિ પણ મનુષ્ય સાંભળી શકતો નથી. ડોલ્ફિન પ્રાણી, માછલી છે, ચામાચીડિયું પ્રાણી જે છે, પછી વેલ જેવું સસ્તન વર્ગનું પ્રાણી જે છે એ આ પ્રકારના ધ્વનિ ઉત્પન્ન પણ કરી શકતો છે અને સાંભળી પણ શકતો જ છે. આ પ્રકારના અવાજો છે એ ખાસ કરીને ડોલ્ફિન માછલી જે છે એ પાણીમાં રહીને ઉત્પન્ન પણ કરી શકતી હોય છે અને પોતાના સાથીના સંપર્કમાં રહી શકતી હોય છે. ત્યારબાદ ચામાચીડિયું એ પણ હવામાં આ પ્રકારના અવાજ તરંગ ઉત્પન્ન કરી શકતો હોય છે અને વાતાવરણમાં જે અવરોધ હોય એ અવરોધને પાર કરી શકતો હોય છે. કૂતરું, બિલાડી, માછલી અને કેટલાક પક્ષીઓ અને કેટલાક જીવજંતુઓ જે છે એ આવા પ્રકારના પરાશ્રાવ્ય ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરી શકતા હોય છે અને સાંભળી પણ શકતા જોવા મળતા હોય છે. ખાસ કરીને કેટલીક જાતિના ફૂંદાઓ જે કહેવાય એ ફૂંદાઓની શ્રવણ શક્તિ, સાંભળવાની શક્તિ જે છે ખૂબ જ ઊંચી જોવા મળતી હોય છે. ફૂંદા ચામાચીડિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થતા જે ઉચ્ચ કક્ષાના જે અવાજો જે છે એ અવાજો સાંભળી શકતા હોય છે અને તેમની આસપાસ ઉડતા જે ચામાચીડિયાઓ જે છે એ પ્રકારની માહિતી મેળવી શકતા હોય છે. અને ચામાચીડિયા જે રાત્રિ દરમિયાન જે હવામાં ઉડતા ફૂંદાઓ જે છે એનો જે અવાજ ઉત્પન્ન થતો હોય છે એ અવાજને પકડી શકતા હોય છે અને એને ખાસ કરીને ચામાચીડિયાથી બચાવવા માટે એ ફૂંદાને ઉપયોગી પણ થતો હોય છે. ઉંદરો જે છે એ પરાધ્વનિ ઉત્પન્ન કરીને કેટલીક રમતો પણ રમી શકતા હોય છે. કેટલીક પ્રજાતિઓ, ખાસ કરીને ફૂંદાની પ્રજાતિઓની શ્રવણ શક્તિ ઊંચી જોવા મળતી છે. ફૂંદા ચામાચીડિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા ઊંચી આવૃત્તિના જે અવાજો જે છે એ અવાજને સાંભળી શકતા હોય છે પણ ફૂંદા. તેથી તેમને પોતાની આસપાસ ઉડતા ચામાચીડિયાની જાણકારી મળી જાય છે ફૂંદાઓને અને ચામાચીડિયાઓથી તેઓ પકડાઈ જતા નથી, બચી શકતા હોય છે. ઉંદરો પરાધ્વનિ અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકતા હોય છે. જાતજાતની રમતો પણ લોકો કરી શકતા જોવા મળતા હોય છે. તો આ રીતે સાંભળવાના વિસ્તારની 3 આપણે જોયા: શ્રાવ્ય ધ્વનિ, અવશ્રાવ્ય ધ્વનિ અને પરાશ્રાવ્ય ધ્વનિ. બરાબર. સૌથી પહેલાં આપણે લઈએ ફરી એકવાર શ્રાવ્ય ધ્વનિ કોને કહેવાય? જે ધ્વનિની આવૃત્તિ 20,000 હર્ટ્ઝથી માંડીને 20,000 હર્ટ્ઝની વચ્ચેનો હોય તેવો ધ્વનિ સામાન્ય મનુષ્ય સાંભળી શકતો નથી અને એવા અવાજને આપણે શ્રાવ્ય ધ્વનિ તરીકે ગણી શકતા હોય છે. 20 હર્ટ્ઝથી માંડીને 20,000 સુધીની વચ્ચેનો અવાજ જે હોય તે મનુષ્ય સાંભળી શકતો હોય છે અને એવી સમયે ઉત્પન્ન પણ કરી શકતો હોય છે અને આ પ્રકારનો અવાજ મનુષ્ય સાંભળી શકતો છે. ધ્વનિ તરંગોના આ પ્રકારના આવૃત્તિ વિસ્તારને શ્રાવ્ય વિસ્તાર અથવા તો શ્રાવ્ય ધ્વનિ કહેવામાં આવતો છે. મનુષ્યનો કાન જે છે એ 20,000 હર્ટ્ઝથી માંડીને 20,000 હર્ટ્ઝની વચ્ચેનો જે અવાજ એ સાંભળી શકતો જોવા મળતો હોય છે. ત્યારબાદ શ્રાવ્ય ધ્વનિ જે છે એની સીમા તરંગ લંબાઈના નીચે પ્રમાણે સૂત્રોમાં રજૂ કરી શકાય છે. પહેલું લેમ્બડા એટલે શ્રાવ્ય, v બરાબર ન્યુ એટલે કે વેગ અને f બરાબર આવૃત્તિ. બરાબર. લેમ્બડા બરાબર v ભાગ્યા આવૃત્તિ બતાવવામાં આવતી છે. હવામાં ધ્વનિનો વેગ જે છે એ 340 મીટર સેકન્ડ -1 બતાવવામાં આવતો છે. એટલે અહીંયા હવામાં વેગ 340 ભાગ્યા 20 સેકન્ડ આવૃત્તિ લેવામાં આવે તો મળતો અવાજ કર્યો છે 17 મીટર તરીકે આપણે ગણી શકાય. એને લેમ્બડાના સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવે તો 0.017 મીટર તરીકે ગણાતો હોય છે. એટલે ખાસ કરીને મનુષ્યના કાન જે છે હવામાં ધ્વનિનો વેગ જ્યારે 340 મીટર સેકન્ડ -1 હોય ત્યારે મનુષ્ય જે છે એ 0.017 થી માંડીને 17 મીટર સુધીનો અવાજને સાંભળી શકતો જોવા મળતો હોય છે. એટલે કે હવામાં તે વખતેની તરંગ લંબાઈ જે છે 0.17 થી માંડીને 17 મીટર વચ્ચેની એની તરંગ લંબાઈ હવામાં જોઈ શકાતી હોય છે. 5 વર્ષથી નીચેના જે ઉંમરના બાળકો છે તે કૂતરા જેવા પ્રાણીઓ જે છે એ 20 કિલો kHz સુધીની ધ્વનિ તરંગની આવૃત્તિ સાંભળી શકતા હોય છે. જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ માણસની ઊંચા ધ્વનિ સાંભળવાની ક્ષમતા ઘટી જતી હોય છે. એને કારણે ઊંચા સંવેદનશીલ બનતા હોય છે. ધ્વનિનો વેગ ખાસ કરીને મધ્યમની જાત પર, મધ્યમની ઘનતા પર અને હંમેશા તાપમાન પર આધારિત જોવા મળતી હોય છે. જેમ જેમ મધ્યમની જાત પર, ઘનતા પર અને આસપાસના તાપમાનમાં ફેરફાર થાય તો ધ્વનિ તરંગની તરંગલંબાઈની સીમા જે એ પણ હંમેશા બદલાઈ જતી જોવા મળતી હોય છે. ત્યાર પછી અવશ્રાવ્ય ધ્વનિ એ 20,000 કરતાં ઓછી આવૃત્તિ ધરાવતો એક ધ્વનિ સ્ત્રાવ છે. જે ધ્વનિ 20
હર્ટ્ઝ કરતાં ઓછી આવૃત્તિ ધરાવતા ધ્વનિને આપણે અવસ્રાવી ધ્વનિ કહીશું અને આ પ્રકારના અવાજો પણ મનુષ્ય સાંભળી શકતા નથી. વેલ માછલી કે હાથી જેવા પ્રાણીઓ જે છે એ ઓછી આવૃત્તિ ધરાવનારા આ ધ્વનિ તરંગોને ઉત્પન્ન કરી શકે છે, સાંભળી શકે છે. ધરતીકંપ વખતે ધરતીના પેટામાં થતા જે ઉત્પન્ન તરંગો પણ આ પ્રકારના અવસ્રાવી ધ્વનિના તરંગોના ઉદાહરણ તરીકે ગણી શકાતા હોય છે. હવામાં લોલકના દોલનો જે છે એને કારણે ઉદ્ભવતો ધ્વનિ જે છે એ અવસ્રાવી ધ્વનિ કહી શકાતો હોય છે અને આ પ્રકારનો અવાજ પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી. ગેંડો જે 5 હર્ટ્ઝ કરતાં પણ ઓછી આવૃત્તિ ધરાવતો અવસ્રાવી ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરી શકતો હોય છે અને પોતાની જાતિના જે પ્રાણીઓ જે છે એના સંપર્કમાં રહી શકતો હોય છે. ત્યારબાદ ત્રીજો છે પરાશ્રાવી ધ્વનિ કોને કહેવાય? 20,000 હર્ટ્ઝ કરતાં પણ વધુ આવૃત્તિ ધરાવતો એ આ પ્રકારનો અવાજ છે. તો 20,000 હર્ટ્ઝ કરતાં વધુ આવૃત્તિ ધરાવતા ધ્વનિને પરાશ્રાવી ધ્વનિ કહેવામાં આવતો છે. આ પ્રકારનો અવાજ મનુષ્ય સાંભળી શકતો નથી. ડોલ્ફિન, ચામાચીડિયું અને બીજા જે વેલ જેવા સસ્તનવર્ગના પ્રાણીઓ જે છે એ આ પ્રકારના અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકતા હોય છે અને સાંભળી પણ શકતા જોવા મળે. કૂતરું, બિલાડી, માછલી જેવા કેટલાક પક્ષીઓ અને કેટલા જીવજંતુઓ જે છે એ પરાશ્રાવી ધ્વનિનો અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકતા હોય છે અને સાંભળી પણ શકતા જોવા મળે છે. એ પેલી જાતિના યા પેલી પ્રજાતિના ફૂંદાઓ જે છે એ ફૂંદાની શ્રવણ શક્તિ ખૂબ જ વધારે હોય છે અને આ ફૂંદાઓ જે છે ચામાચીડિયા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા જે ઉચ્ચ પ્રકારના આવૃત્તિના જે અવાજો જે છે એ અવાજોને આ ફૂંદાઓ સાંભળી શકતા હોય છે અને તેમની આસપાસ ઉડતા જે ચામાચીડિયા છે, ફૂંદા જે ઉડતા હોય એની આસપાસ ચામાચીડિયા હોય એ ચામાચીડિયાની જાણકારી એમને આ પ્રકારના પરાશ્રાવી ધ્વનિ મદદથી એમને માહિતી મળી જતી હોય છે અને તેથી જો ચામાચીડિયાથી બચી જતા હોય છે, ચામાચીડિયા એને પકડી શકતા હોતા નથી. ઉંદરો જે છે એ ઉંદરો પરાધ્વનિ ઉત્પન્ન કરી શકતા હોય છે અને કેટલીક રમતો પણ લોકો રમી શકતા જોવા મળતા હોય છે. તો આજે આપણે સાંભળવાનો જે ધ્વનિ જે છે એના 3 પ્રકારો: શ્રાવ્ય ધ્વનિ, ત્યારબાદ અવસ્રાવી ધ્વનિ અને પરાશ્રાવી ધ્વનિ વિશે આપણે માહિતી મેળવી. હવે કેટલાક તફાવત આપણે લઈએ. બે વચ્ચે શું તફાવત છે શ્રાવ્ય અને અવસ્રાવ્ય વચ્ચે? શ્રાવ્ય ધ્વનિ જે માણસ સામાન્ય રીતે સાંભળી શકતો હોય છે, અવસ્રાવ્ય અવાજ જે છે મનુષ્ય સાંભળી શકતો નથી. શ્રાવ્ય ધ્વનિ 20 હર્ટ્ઝથી માંડીને 20,000 હર્ટ્ઝ વચ્ચેનો આવૃત્તિવાળો અવાજ ગણાતો હોય છે અને અવસ્રાવી ધ્વનિ જે છે એ 20,000 કરતાં ઓછી આવૃત્તિ ધરાવવાનો અવાજ જે છે જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય સાંભળી શકતો નથી. હવે ચંદ્ર ઉપર જો આપણે ગયા હોય તો આપણે એકબીજાનો અવાજ સાંભળી શકતા નથી. એટલે કે ચંદ્ર ઉપર જે 2 મિત્રો ગયા હોય તો એઓ એકબીજાનો અવાજ સાંભળી શકતા નથી, કારણ કે ચંદ્ર પર કોઈ વાતાવરણ નથી. ધ્વનિને પ્રસરણ માટે હવા જરૂરી છે અને ધ્વનિ શૂન્યાવકાશ પર પ્રસરણ પામી શકતો નથી અને ચંદ્ર પર પૂરેપૂર વાતાવરણ નથી, એટલે કે શૂન્યાવકાશ છે. માટે 2 મિત્રો જે છે એ એકબીજાનો અવાજ ચંદ્ર પર સાંભળી શકતા હોતા નથી. એ રીતે નાનો ઓરડો હોય એમાં પડઘો સંભળાતો હોતો નથી, કારણ કે પડઘો સંભળાય એ માટે અને પડઘોનો ઉદ્ભવ અને અવરોધ વચ્ચે ઓછામાં ઓછું કમસે કમ 17 મીટર અંતર હોવું જરૂરી છે. નાના ઓરડામાં કમસે કમ 11 મીટર કરતાં ઓછું અંતર હોય, બરાબર, તો સાંભળી ન શકાય. એટલે કે ઓરડા વચ્ચે જો 17 મીટરનું અંતર જો હોય, બે દિવાલ વચ્ચે જો 17 મીટર અંતર હોય તો એમાંથી પડઘો ઉત્પન્ન થઈ શકતો હોય છે. નાના ઓરડામાં આટલું અંતર ઉદ્ગમ અને અવરોધ વચ્ચે શક્ય બનતું નથી. આથી નાના ઓરડામાં અવાજ સાંભળી શકાતો હોતો નથી. ત્યારબાદ મધમાખીઓ દ્વારા ઉદ્ભવેલો અવાજ આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, પરંતુ દોલન કરતાં લોલક વડે ઉત્પન્ન ધ્વનિ આપણે સાંભળી શકતા નથી. મધમાખીઓ હવામાં ઉડતી હોય છે ત્યારે તેમની પાંખોમાં દોલન થતું રહેતું હોય છે અને ધ્વનિ ઉદ્ભવતો હોય છે. એમ કે ત્યારે શ્રાવ્ય ધ્વનિ ગણાતો હોય છે અને એ સાંભળી શકાતો હોય છે. એટલે કે જ્યારે બી મધમાખી ઉડતી હોય ત્યારે એની પાંખો જે છે એના દોલનને કારણે ધ્વનિ ઉત્પન્ન થતો હોય છે અને એ ધ્વનિ શ્રાવ્ય ધ્વનિ કહેવાય શકાતો હોય. એ ધ્વનિ આપણે સાંભળી પણ શકતા હોય છે. અને લોલકના ધ્વનિ જે અત્યંત ધીમા છે, બરાબર, અને હવામાં ઉદ્ભવતા એની ક્ષમતા જે છે એ લગભગ 20 હર્ટ્ઝ કરતાં ઓછી છે, જે મનુષ્ય સાંભળી શકતો નથી. માટે મધમાખી દ્વારા ઉત્પન્ન થતો અવાજ આપણે સાંભળી શકીએ, પરંતુ દોલન દ્વારા થતો અવાજ જે છે એ આપણે અવાજ સાંભળી શકતા નથી, કારણ કે મધમાખીઓ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો અવાજ શ્રાવ્ય ધ્વનિ છે અને દોલન કરતાં લોલકથી ઉત્પન્ન થતો અવાજ જે છે એ પરાશ્રાવ્ય ધ્વનિ તરીકે ગણી શકાતો હોય છે. સૂર્ય પર થતા ધડાકા પણ આપણે સાંભળી શકતા નથી, કારણ કે સૂર્ય પર વાતાવરણ નથી અને ધ્વનિના માધ્યમ માટે હવા જેવું માધ્યમ જરૂરી છે. સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચે ઘણા બધા કિલોમીટર, ઘણા બધા પ્રકાશ વર્ષોનું અંતર પણ છે
અને બંને વચ્ચેના અંતર વચ્ચે શૂન્યાવકાશ પર જરૂરથી આવેલો છે. સૂર્ય પર થતા ધડાકાના ધ્વનિ તરંગો જે છે એ પૃથ્વી પર આવી શકતા નથી. આથી સૂર્ય પર થતા ધડાકો આપણે સાંભળી શકતા નથી. ત્યારબાદ ચામાચીડિયું જે છે એ અંધારામાં પણ અવરોધ સાથે અથડાયા વગર પણ ઉડી શકતો હોય છે. ચામાચીડિયું એ પરાશય ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરી શકતો હોય છે. બરાબર, પરાશય ધ્વનિની આવૃત્તિ છે 20,000 હર્ટ્ઝ કરતાં વધારે. તો ચામાચીડિયું ઉડતી વખતે પરાશય ધ્વનિ ઉત્પન્ન પણ કરી શકતો હોય છે, સાંભળી પણ શકતો હોય છે. અને સાથે સાથે આ પ્રકારના પરાશય તરંગો જે છે એ ઉત્પન્ન કરી શકતો હોય છે. આ પ્રકારના તરંગોના અવરોધ સાથે તે અથડાય ને પાછા પણ જરૂરથી આવતા હોય, યાની કે આ તરંગો જે છે પાછા નીકળ્યા પછી અવરોધ સાથે પાછા પણ આવી શકતા હોય છે. ચામાચીડિયું એ અવરોધને પાછા સાંભળી પણ શકતો હોય છે. ચામાચીડિયું આ પ્રકારના ધ્વનિ તરંગો મોકલતો પણ હોય છે, પાછા સ્વીકારતો પણ હોય છે. અને એ દરમિયાન તે સમયગાળા પછી અવરોધ ક્યાં છે એ જાણી પણ શકતો જોવા મળતો હોય છે. આથી ચામાચીડિયું અવરોધ વગર પણ અથડાયા વગર રહી શકતો હોય છે. એકવાર ફરી રિપીટ કરીએ. ચામાચીડિયું પરાશય ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરી શકતો હોય છે, અવાજ સાંભળી શકતો હોય છે. ચામાચીડિયું ઉડતી વખતે આ પ્રકારના ધ્વનિ તરંગ ઉત્પન્ન પણ કરતો હોય છે. આ પ્રકારના ધ્વનિ તરંગો જે છે એ અવરોધ સાથે અથડાયા પછી પાછા પણ આવતા હોય છે. ચામાચીડિયું અવાજ સાંભળી શકતો હોય છે. ચામાચીડિયું આ પ્રકારના ધ્વનિ તરંગ મોકલતો પણ હોય છે અને પાછા ફરતી વખતે એ સમયગાળા પાછા ફરતી વખતે ચામાચીડિયું અવરોધ ક્યાં છે એ ખૂબ સારી રીતે જાણી શકતો હોય છે. અને આ રીતે ચામાચીડિયું અવરોધ વગર પણ સરળતાથી ઉડી શકતો જોવા મળતો હોય છે. તો આજે આપણે ધ્વનિ ગુણક પરાવર્તન ઉપકરણ, સાંભળવા વિસ્તારો અને એના પર કેટલાક પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરી.